Bismillah. Masih bisa orang tiga naik ke atas, tiga orang bisa naik ke atas. Benarnya sudah cepat kali. فاتح على رسول الله وبركاته على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه من ثم إلى أرواحهم أولئك من قرب في مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها خصوصا سادة المؤمنين مع الجهل جمع الفرد أجمعين إلى أرواحهم من قبل أهل البلدة خصوصا صاحب هذا الدار الحبيب البركة حبيبا علي بن أحمد بحسين وأصوله وفورهم وأبي وأمي ومشايخي ومشايخ وأقراني وأصحابي وأحبابي طلاب التلامذة كلهم أجمعين ومن قد دخل هذا الدار من العلماء والصالحين المعلمين كلهم أجمعين إن الله يتقى الخاشعين ذاك إن الله يتغشاهم برحمة الجنة إن الله يدعو علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وأنهم كالمدين الآخرة ثم إلى أرواح كافة المعالم كتب النافية ومسلم كتب النافية مشايخ الحضرة والأذكار والأوراد والأحزاب من زمان الصلوات دعوات منجات منهم جميعا خصوصا قرأنا كتبهم ورادهم وزام وزمات وصلواتهم دعوات منجاتهم في معهدنا في مجالسنا في أيامه وأوقاتنا خصوصا صاحب الكتاب الإمام قطب الرسالة وقت البارح بن عبد الله بن آل محمد الحداد وأصول وفرن أن الله يتغشاهم برحمة الجنة إن الله يدعو علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وفي الدنيا الآخرة إلى أرواح والدينا وعليكم وأمواتنا أموات أمة المسلمين أجمعين إن الله يغفر لهم ويرحمهم برحمته إن الله يدخل في قبورهم إن الله يدعو علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وفي الدنيا الآخرة الله بركاته افتح علينا عليكم فتوحنا في الدين الله يغفر ذنوبنا يستر عيوبنا يشف قلوبنا يهدي حال الدنيا الآخرة زمن التقوى والاستقامة ويشفي مرضانا الفرج كربنا همنا ونقضي ضيورنا ونقضي حاجتنا ويختم لنا نفوسنا في خيرة عافية إلى حضرة النبي فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعيني بها على القيام بأداء ما علي من الحقوق والواجبات وعلى آله وصحبه وسلم عدد أنفاس المخلوقات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعين بها على القيام بأداء ما علي من الحقوق والواجبات وعلى آله وصحبه وسلم عدد الأنفاس اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعينني بها على القيام بأداء ما علي من الحقوق والواجبات وعلى آله وصحبه وسلم عدد المخلوقات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توفيقني بها على بدء المنهيات واجتناب المنكرات وعلى آله وصحبه وسلم عدد حركات وسكنات المخلوقات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توفقني بها على ترك المنهيات واجتناب المنكرات وعلى آله وصحبه وسلم عدد حركات وسكنات المخلوقات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توفقني بها على ترك المنهيات واجتناب المنكرات وعلى آله وصحبه وسلم عدد حركات وسكنات المخلوقات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب وتكشف بها الكروب وتنيل القلوب بها كل مطلوب
بجاه النبي المحبوب وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل شيء. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب وتكشف بها الكروب وتغني بها كل مطلوب بجاه النبي المحبوب وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل شيء. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب تستر بها العيوب وتكشف بها الكروب وتنير بها كل مطلوب بجاه النبي المحبوب وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل شيء. اللهم صل على سيدي وحبيبنا محمد المختار صلاة تنجينا وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وسلم تسليما كثيرا يرضى بها عنا ربنا العزيز الغفار. اللهم صل على سيدي وحبيبي محمد المختار صلاة تنظمون بها في سلك سلفنا الأخيار وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وسلم تسليما كثيرا يرضى بها عنا ربنا العزيز الغفار. اللهم صل على سيدي وحبيبي محمد المختار صلاة تنظمنا بها في سلك سلفنا الأخيار وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وسلم تسليما كثيرا يرضى بها عنا ربنا العزيز الغفار. اللهم صل على سيدنا محمد الذي سعد من لبى دعوته وتبع شريعته ولم يخالف وأحب أهل بيته وعترته وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي سعد من لبى دعوته وتبع شريعته سنته وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الذي سعد من لبى دعوته شريعته ولم يخالف سنته وأحب أهل بيته وعترته وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ذاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. افتح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام الملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهامك إلهام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. انصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. معاشر الحاضرين إخوان جماعة مجلس تعليم بقدامنا الحبيب أبو بن أحمد حسين رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, 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 lakal hamdu syukra ya Rabbana bersyukur. Kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala segala limpahan nikmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita.
Dihadirkan kembali kita dalam sehat walafiat di kediaman Habib Ali bin Ahmad Bahsid untuk meraup keberkahan, meraup rahmat Allah, maghfirah min Allah, dan derajat yang diangkat oleh Allah insyaallah taala. Duduk bersama-sama kita niatkan juga sebagai tanda syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat walafiat, nikmat ketenangan, kenyamanan, kelapangan waktu, nikmat segala fasilitas yang dimudahkan Allah, nikmat taufik dan hidayah, dan segala bentuk nikmat-nikmat lainnya yang kemana kita simpulkan, kita kumpulkan, niatkan hadirnya kita di majlis ini. Dan apapun dari ketaatan yang kita lakukan adalah niat mensyukuri nikmat Allah. Di samping niat kita dengan niat-niat yang lainnya, mudah-mudahan dengan niat mensyukuri nikmat Allah, Allah terus menambahkan nikmat untuk kita sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Dan hakikat paling tepat dan paling hakikat mensyukuri nikmat Allah itu adalah sarfun ni'am ila ma yuhibbullah wa yarda. Paling tinggi derajat mensyukuri nikmat Allah adalah menggunakan nikmat-nikmat Allah untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Dalam ketaatan, kalau mengucap alhamdulillah itu bentuk, salah satu bentuk mensyukuri nikmat Allah. Tapi hakikat sebenar-benarnya bentuk nikmat syukur adalah menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk melakukan ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, tempat Rasul kita sudah masuk tahun 1446 Hijriah, tepatnya malam ini malam yang ke-7 daripada bulan Muharram 1446 Hijriah. Mudah-mudahan hari-hari ini, lembaran hari baru kita isi dengan keberkahan, kemuliaan, ketaatan, dan tidak ada kotoran-kotoran dosa yang kita catat dalam amal ibadah kita. Kalaupun itu terjadi, mudah-mudahan kita telah bertobat dan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimani rahimakumullah, dan tak lama lagi, tinggal beberapa hari lagi kita semua pun akan insyaallah dipertemukan Allah dengan hari yang penuh keberkahan, hari yang agung, yang mana memiliki sejarah agung tentang manusia-manusia agung, yaitu para anbiya al-mursalin, dan kita pun mendapatkan bimbingan khusus dari Rasulullah terhadap ini hari, yaitu hari tanggal 10 Muharram, yang lebih akrab kita kenal dengan hari Asyura. Hari Asyura memang terkadang identik dengan Syiah, tapi kita tidak mengambil hal itu. Bahkan kita harus menunjukkan kalau Asyura bukan Syiah. Ya, jangan sampai akhirnya image masyarakat ini berubah kalau dengar dong peringati hari Asyura katanya Syiah. Padahal hari Asyura adalah sesuatu yang diagungkan dalam syariat Islam. Ada amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk kita lakukan, dan merupakan apa yang sudah dilakukan dan dihidupkan oleh salaf salihun dengan bermacam-macam amalan perbuatan yang mereka ajarkan kepada kita. Hari Asyura ikhwan rahimakumullah mengandung banyak sejarah kehidupan para anbiya Allah. Di antaranya dan hampir semua di hari Asyura itu adalah Allah memberikan an-najah wal falah wan nasr, bentuk pertolongan Allah kepada para anbiya, para mursalin, pertolongan, kemenangan, kesuksesan, keselamatan yang Allah berikan. Kalau kita lihat dari cerita-cerita yang terjadi diangkat lewat hadis Rasulullah sampai kepada kita perihal tanggal 10 Muharram atau dikenal dengan hari Asyura. Di antaranya kita mendengar bahwasanya hari Asyura tersebut Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kembali Nabi Allah Adam alaihissalam dan Sayyidatuna Hawa setelah mereka diturunkan ke bumi dari surga, dikeluarkan masuk diturunkan ke bumi dalam keadaan terpisah, dan dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di Jabal Rahmah. Di situ kata ulama yang berdasarkan sumber hadis Rasulullah terjadinya pertemuan itu pada tanggal 10 setelah gelisah datang randa itu macam-macam, muncullah kebahagiaan di tanggal 10 tersebut. Kemudian kejadian yang tidak kalah besar dan hebat terjadi pada Nabi Allah Nuh alaihissalam beserta kaumnya, yang mana di saat itu Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan semua orang-orang yang kufur kepada Allah dan menyisakan memberikan keselamatan lewat safinatun najah, safinatun Nabi Allah Nuh alaihissalam, yang mana kejadian hal tersebut pun terjadi pada tanggal 10 Muharram. Lalu kejadian yang dialami oleh Nabi Allah Musa alaihissalam
yang mana beliau dikejar oleh Fir'aun dengan tentaranya, beliau dan pas dengan umatnya dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya, sehingga Allah pun membinasakan, menghancurkan Fir'aun dan tentaranya tenggelam di lautan. Nabi Musa pun diselamatkan Allah dengan kaumnya. Hal itu pun juga terjadi pada tanggal 10 Muharram. Kemudian juga ulama menambahkan lagi kejadian yang dialami oleh Nabi Allah Ibrahim alaihis salam. Bismillah. Kejadian yang dialami oleh Nabi Allah Ibrahim alaihis salam yang dibakar oleh Raja Namrud. Itu pun juga terjadi pada tanggal 10 Muharram. Nah, kebetulan memang ada kejadian dalam sejarah kehidupan umat Islam yang berhubungan dengan ahli bait Nabi Mustafa SAW di zaman Rasulullah SAW setelah kewafatan Nabi Muhammad SAW, tepatnya di zaman Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib yang semua kita kenal dengan peristiwa Karbala. Dan kita tidak pernah melupakan itu kejadian yang memang ada dalam tergores dengan tinta darah dalam sejarah Islam. Bukan hanya sejarah Al-Bait tapi sejarah Islam. Tapi salaf kita bahkan mulai dari Rasulullah SAW dan mereka yang hidup, Imam Ali Zainal Abidin yang ikut menyaksikan kejadian itu, dan semua ahli bait Nabi SAW At-Tahirah tidak pernah satupun mendidik, mengajarkan kita untuk mengenang, untuk menimbulkan rasa duka, dendam, lalu kebencian, lalu melakukan hal-hal yang seperti kita saksikan yang dilakukan oleh mereka, kelompok orang-orang Syiah. Tapi yang diajarkan oleh Rasulullah, yang Rasul tahu tentang hal itu bakal terjadi, dilakukan oleh Imam Ali Zainal Abidin, lalu beliau wariskan kepada anak-anaknya sampai kepada para habaib, para aulia, para sahabat al-balu dan semua anak keturunan Sayyidina Husain adalah sikap ridha dengan ketentuan Allah, mengikhlaskan kejadian tersebut, dan tetap tidak ada sedikit pun kita untuk tidak mengingkari. Tetap itu suatu perbuatan yang diingkari, perbuatan yang terkutuk. Bukan kita berarti membenarkan, cuma kita lebih memilih dididik oleh salaf untuk ridha dengan ketentuan Allah. Karena kalau kita sifatnya di situ berontak atau apalagi sampai melakukan hal-hal yang negatif seperti meratap, yang itu diharamkan dalam syariat Islam, justru bukan suatu kebaikan, dosa yang kita dapatkan dosa. Apalagi sampai yang dilakukan mereka orang-orang Syiah, mencabik-cabik tubuh mereka, merobek pakaian, menampar muka, itu semua diharamkan dengan nas hadis sahih, banyak hadisnya yang mengharamkan perbuatan tersebut. Tidak mungkin itu nak diajarkan oleh para ahli bait kepada keturunan, karena itu benar-benar suatu perbuatan yang bukan bersumber dari mereka. Maka salafun salihun lebih memilih menguatkan ketika mengenang tentang peristiwa tersebut kepada menyantuni anak yatim, karena memang dengan wafatnya Sayyidina Husain dan banyak keluarga Rasulullah yang wafat saat itu, banyak anak-anak yatim muncul karena bapak mereka terbunuh. Di situ yang lebih diarahkan oleh para salafun salihun. Mereka tidak ada satu pun yang meridha dalam arti kata membenarkan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang membunuh Sayyidina Husain. Tapi bukan sikap yang seperti itu yang dilakukan oleh orang Syiah adalah sikap yang terbaik. Sikap yang terbaik adalah ridha bima qaddarallah, ikhlas dengan apa yang terjadi, lalu mereka tidak terpaku dengan apalagi na'udzubillah min dzalik, membangun rasa sifat dendam, higit, benci di hati mereka, apalagi sampai mengajak orang untuk membalas dendam. Tidak ada itu sama sekali. Bahkan mereka bangkit untuk terus beribadah dan menyebarkan syariat Allah. Mereka serahkan urusan itu sama Allah. Allah yang maha tahu siapa yang bersalah, siapa yang tidak bersalah, siapa yang harus diadili, siapa yang harus dihukum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak terbenam atau terhanyut dengan hanya memikirkan hal yang terjadi, tapi mereka lebih memilih untuk bangkit meneruskan perjuangan dakwah Rasulullah SAW, melindungi anak keturunan Rasul dari akidah-akidah yang sesat, dan itulah yang terjadi sampai hari ini, alhamdulillah. Jadi peristiwa Karbala itu tidak kita lupakan, tapi kita menyikapi dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang sesat seperti yang dilakukan oleh kelompok orang-orang Syiah. Kalau kita pernah menyaksikan ikhwan banyak dan sangat banyak pada salafun salihun, bagaimana mereka mengalami kezaliman, mereka mampu memaafkan, mereka mampu melepaskan. Bagaimana dengan datuk mereka yang lebih hebat, tentu lebih mampu lagi. Seperti yang kita pernah dengar cerita tentang Sayyidina Imam
Al-Habib Segaf bin Umar As-Segaf rahimahullah ta'ala, mungkin sering kami sampaikan bagaimana beliau dipaksa oleh sultan yang zalim untuk memegang amanat, yang mana amanat itu sebenarnya jebakan. Amanat itu memegang harta anak yatim, disuruh untuk megang harta anak yatim dan mengelola harta tersebut. Ini bukan sembarang, ikhwan. Megang duit anak yatim, megang duit masjid itu tidak boleh sembarang. Ada aturannya, nak wong-wongnya. Kalau kita salah sedikit termakan dengan cara yang tidak sah, boleh kita makan duit anak yatim, makan duit masjid itu. Ada caranya yang disahkan. Ada cara yang disahkan oleh syariat. Seperti itu jadi marbot, itu sah-sah saja diberikan gaji dari duit kas masjid. Ente ngayumi anak yatim, nyucikan baju, musihkan halaman, masak, tak mungkin tidak digaji. Boleh diambil dari jualan uang terhadap anak yatim. Ini contoh, ya. Tapi kalau kita tidak hati-hati, na'udzubillah min dzalik, ini bisa jadi ladang ladang nerakanya kita. Kalau orang banyak sekarang, na'udzubillah min dzalik, bahkan jadi modus membuat rumah yatim, membuat rumah-rumah anak panti asuhan sekedar untuk na'udzubillah mencari duit, bukan untuk memakmurkan untuk anak yatim, itu tidak. Nah, ikhwani rahimani rahimakumullah. Jadi begitu Habib tadi diperintahkan, Habib menolak karena ngerasa tidak mampu. Dipaksa beliau tidak mampu, tetap beliau nolak karena haram hukumnya, ikhwan. Ya kita bingung sekarang ini di dunia ini, alangkah segamnya di mana-mana orang berebut nak ngambil jabatan, yang mana di situ dia memegang amanah yang begitu besar, bahkan sampai dia mau untuk menjatuhkan orang lain, menyingkirkan orang lain dengan segala cara biar dia ngambil amanat ini. Sedangkan salafun salihun justru lari dari amanat yang berat itu, karena bukan sembarang orang tanggung jawab yang besar di hadapan Allah. Singkat cerita, kalau raja yang ngerasa, sultan yang ngerasa dia tidak mampu untuk memaksa Habib tadi dengan cara baik, dengan cara memberikan amanat yang merupakan jebakan, dia bakal timbulkan fitnah nanti. Kalau Habib itu nerima, dia bakal timbulkan fitnah sehingga ada kasus, sehingga Habib akan jatuh, di mana dengan masyarakat akan jatuh, bahkan bisa jadi dipenjarakan. Karena Habib Segaf bin Umar Segaf ini seorang tokoh ulama soleh yang tawadhu, yang hidupnya zuhud, yang sangat dicintai umat, jauh daripada mencintai sultan. Kalau sultan ngomong ke kanan, Habib ngomong ke kiri, melok ke kiri. Kalau sultan ngomong duduk, Habib ngomong jalan, pasti melok berjalan. Ini membuat kekhawatiran sultan terhadap Habib. Tidak pernah mengganggu sultan, tidak pernah merusak apa yang dibuat oleh sultan. Cuma inilah kekhawatiran pada diri mereka. Sama lah seperti yang sekarang ini juga. Ma'asyarul ahbab rahimahullah, singkat cerita sampailah Habib diancam untuk dibunuh. Habib Segaf bin Umar Segaf ini sampai diancam untuk dibunuh. Sampailah datang hari itu, ancaman itu pun dijalankan, ditembak dengan jarak yang sangat dekat, ditembak 3 peluru, jedau. Habib yang berdiri, yang nembak ini seorang pembantu daripada utusan sultan. Begitu ditembakkan 3 peluru itu yang jelas-jelas dengan tembakan yang sangat dekat, barangkali kalau pakai logika kita, peluru itu bisa jadi masuk, bahkan tembus boleh jadi. Tapi bi'idznillah, bi'aunillah, bihimayah minallah, wa hifdz minallah, ini Habib ternyata tidak apa-apa. Ditembak peluru itu apakah seperti lemparan batu-batu kelikir, jatuh, tidak membekas apapun, merobek pakaiannya pun tidak. Begitu menyaksikan hal ini terjadi, yang nembak tadi ketakutan luar biasa, sampai ngaung-ngaung nangis, minta ampun, minta dimaafkan. Lalu apa jawab Habib Segaf bin Umar Segaf pada orang tadi? Jangan kau takut, kau laku maafkan sebelum peluru itu nyampak ke bumi. Allah Nabi, kau maafkan sebelum peluru nyampak ke bumi. Nah, ini cicit keberapa dari Sayyidina Husain punya magam seperti itu. Bagaimana dengan Sayyidina Husain? Bagaimana dengan Imam Ali Zainal Abidin? Bagaimana dengan mereka yang di atas tentu lebih hebat lagi hati mereka, lebih hebat lagi hati. Tidak ada nak nyimpan rasa dendam, higit, apalagi menyampurkan dengan bermacam-macam fitnah, sampai fitnah disambung-sambungkan dengan para khulafa orang Rasyidin. Dibuatlah sampai mereka bikin satu paket cerita yang membuat kalau orang yang tidak jaga oleh Allah akan tertipu dan akan termakan dengan cerita-cerita mereka. Ya, dengan modal membela mencintai Ahlul Bait, tapi dengan cara yang bukan dikehendaki oleh Ahlul Bait itu sendiri. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Syiah, salah membawa cerita-cerita yang kadang-kadang membuat kita pilu sedih tentang Ahlul Bait, seakan-akan mereka Ahlul Bait dizalimi. Padahal banyak cerita itu cerita yang bohong, cerita-cerita yang dibuat oleh mereka. Nah, termasuklah tadi ikhwan
Jadi memang di tanggal 10 Asyura, 10 Muharram itu terjadi peristiwa Karbala. Yang mana Karbala sendiri kalau kita usut sebenarnya kejadian itu terjadi oleh tangan mereka sendiri. Kelompok orang-orang Syiah itu sendiri. Mereka yang mengatakan akan menyambut Imam Hussein datang ke Irak, ke Karbala, justru mereka membiarkan ketika orang-orang mendolimi Imam Hussein. Mereka tidak bantu, mereka tidak tolong sama sekali. Bahkan mereka membiarkan hal itu terjadi sampai dibantai ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penolakan ini sudah terjadi dari zaman Imam Ja'far Shadiq, Imam Muhammad al-Baqir. Datang orang-orang Syiah ini mengajak untuk Imam Ja'far Shadiq atau Imam Muhammad al-Baqir bangkit untuk merebut kembali kekuasaan, untuk membalas dendam. Mereka tidak pernah mau dan tidak pernah menyetujui apapun, sampai mereka mengatakan kami berlepas tangan dengan apa yang kamu lakukan seperti dulu kakek moyang kamu melakukan kezaliman terhadap kakek kami. Tidak ada sama sekali. Jadi yang ada sekarang ikhwan sesat menyesatkan yang ada pada Syiah. Kelompok Syiah walaupun maaf dia Habib jangan kemeloi. Walaupun dia habaib ngajar kamu untuk membenci sahabat, untuk menghidupkan peristiwa Karbala, jangan kamu peloi. Itu Habib sedang tersesat, mudah-mudahan besok balik dia. Jangan dipeloi walaupun dia membawa bendera ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan diikuti, itu sesat menyesatkan. Banyak sekali kalau antum sudah masuk, antum bakal tenggelam dalam bermacam-macam dosa-dosa besar dalam kelompok Syiah itu. Ya, kawin mut'ah, diantaranya kawin kontrak dihalalkan, duit riba dihalalkan, mencaci maki sahabat dihalalkan, bahkan istri Rasulullah difitnah, dicaci maki oleh mereka. Ya, banyak ada 1001 dosa yang ditimbulkan oleh kelompok Syiah. Jadi jangan kita peloi. Lalu ikhwan rahimakumullah, kembali kepada hari Asyura tadi, ya, banyak kejadian besar tersebut sampailah pada suatu saat Rasulullah setelah hijrah ke kota Madinah. Rasulullah sampai kota Madinah Rabiul Awal, kurang lebih 10 bulan kemudian datanglah bulan Muharram. Bulan Muharram. Hari itu pas tanggal 9 Muharram, Tasu'a. Rasulullah melihat di kampung wong Yahudi, melihat mereka sedang sibuk macam kalau kita nak ayo. Lalu Rasul mengatakan, apa yang buat kalian sibuk ria macam ini? Kata mereka, kami nak puasa besok, persiapan nak nyambut hari Asyura. Ngapa landasan kamu puasa di hari Asyura? Ada apa? Kata Rasulullah. Maka mereka mengatakan, kami ingin menunjukkan sebagai tanda syukur kepada Allah yang dulu menyelamatkan Nabi Allah Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'aun. Maka Rasulullah SAW mengatakan, nahnu awla minkum bi akhimu Musa. Kami lebih utama, lebih pantas, lebih berhak untuk mensyukuri nikmat Allah tersebut dibandingkan kalian, karena kalian mengkhianati Nabi Musa. Luar biasa ya kawan, pengkhianatan yang terjadi itu. Ya balik-balik subhanallah, hati manusia. Mereka itu menyaksikan, mengalami langsung kejadian mukjizat Nabi Allah Musa itu. Laut terbelah, mereka berjalan di lautan, mereka menyaksikan dinding-dinding itu bagaikan kaca sehingga mereka bisa nyengok saudara mereka. Luar biasa mukjizat yang mereka ngalami, bukan mereka menyaksikan Nabi Musa punya mukjizat, tapi mereka mengalami benar-benar jadi pelakonnya. Sudah sampai ke daratan, lalu mereka menyaksikan bagaimana Fir'aun dan pasukannya ditenggelamkan Allah, dibinasakan Allah, bagaimana kehebatan kekuatan Allah. Tak lama dari situ Nabi Allah Musa alaihissalam keluar untuk bermunajat kepada Allah, ditinggalkanlah kaumnya ini. Dititipkan kepada Nabi Allah Harun. Datang Musa As-Samiri membawa Tuhan baru, bentuk jamus, bentuk seperti sapi yang terbuat dari emas yang mereka kumpulkan sendiri, mereka buat. Ya, bisa bicara, bukan bicara sebenarnya, itu cuma karena ada angin yang masuk ke dalam bagian daripada patung tersebut sehingga mengeluarkan suara. Lalu dikatakan oleh si Musa As-Samiri tadi, ya, bahwasanya inilah Tuhannya Musa. Padahal mereka sudah diberitahu bahwasanya Nabi Allah tidaklah seperti itu. Sampai subhanallah sudah menyaksikan bagaimana mukjizat Nabi Allah Musa, tapi mereka terkecoh dan menyembah patung yang dibuat oleh Musa As-Samiri tersebut, meninggalkan Allah. Dan mereka tahu, Nabi Allah Harun mengingatkan bahwasanya ini sesat, menyesatkan Tuhan kepada Rabbuna Allah, tapi mereka tetap menganggap patung adalah Tuhan mereka. Ini subhanallah, ya, sudah melihat bagaimana mukjizat, bahkan mengalami sendiri mukjizat tersebut, tapi masih mengingkari Allah. Maka Nabi Muhammad mengatakan, nahnu a'la bi akhi Musa. Kami lebih pantas untuk mengingat keselamatan Nabi Allah Musa, mensyukuri nikmat Nabi Allah Musa selamat
bersama Nabiullah Harun dan kaumnya dibandingkan kamu. Kenapa? Kamu pengkhianat. Taurat dirubah, isi Zabur dirubah oleh mereka. Lalu Rasulullah SAW pun akhirnya segera mengumumkan kepada para sahabat untuk berpuasa di tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Tapi, nah ini jadi satu landasan kehidupan kita ya kawan. Nabi Muhammad tak pernah pengen sama dengan wong kafir, baik dalam ibadah ataupun dalam kehidupan apapun. Maka Nabi SAW mengatakan, seandainya aku panjang umur sampai tahun depan, kata Rasulullah, berjumpa dengan Muharram tahun depan, karena tahun ini sudah lewat, 9 sudah lewat, tinggal besok 10, jadi besok 10 puasa. Nah nanti kalau seandainya panjang umur ketemu tahun depan, maka aku perintahkan kamu, kata Rasulullah, untuk puasa di hari Tasu'a dan Asyura. Untuk apa? Membedakan diri kita dengan orang-orang kafir Yahudi. Ya, jadi puasa 2 hari disunahkan, di hari Tasu'a tanggal 9 dan hari Asyura tanggal 10. Yang mana insya Allah kita sepakat, kalau memang kita sepakat kalau sama, kemarin 1 Muharram hari Ahad, maka hari Tasu'a akan jatuh pada hari Senin, hari Asyura hari Selasa, maka puasa kita insya Allah ngambil 2 hari ini. Kalau antum yang biasa Senin Kemis, ya niat kegabungkan dengan Senin Kemis. Nah lalu makna Nabi seandainya Senin kebetulan kami ada acara atau kami ini musafir, gasnya tidak pacak puasa Senin, kami ngambil Selasa sama dengan Yahudi apa? Tidak. Ya, tidak. Bukan sengaja kita nak nyamu Yahudi, karena tidak ada kemampuan kita untuk puasa 2 hari tadi. Maka kita puasa di hari Asyura baik. Tak dikatakan sama dengan Yahudi, karena ada salah gagal paham. Kalau macam itu tak usah puasa baik kami. Nah, malah ninggalkan sunnah Rasulullah. Kalaupun ente pengen nyari solusi, ulama mengatakan kalau memang Senin itu tak bisa puasa, tanggal 9 tak bisa, tanggal 10 puasa, tambahkan tanggal 11, biar tetap beda dengan Yahudi. Walaupun asli sunnah yang diajarkan Rasulullah Tasu'a lalu Asyura. Ya, kalau kebetulan ya, tahun ini kebetulan Senin Selasa, misal Sabtu katakanlah kebetulan minggunya hari Asyura Tasu'a. Ya, Senin hari Asyura misal, Minggu Tasu'a, Minggu ada kondangan atau kita sendiri yang ada hajatan. Ya sudah, silakan tidak puasa kalau memang tidak sanggup untuk puasa dalam kondisi seperti itu. Tapi Asyura jangan ditinggalkan dengan alasan kalau aku puasa Asyura tanggal 10 sama dengan Yahudi. Tidak, ikhwan. Ya, kita ambil Asyuranya. Asyuranya bukan pakai kaidah salaf mengatakan fa illam tastatiqul fala tatruk. Kalau tidak mampu galau-galau, jangan tinggal ke galau-galau. Ya, salah pemikiran yang mengatakan kalau macam itu kau sama dengan Yahudi. Kawannya pula ngomong macam itu. Yang puasa tak tasuk aku kemarin. Tidak, aku tak puasa. Saya ini puasa, aku sama dengan Yahudi kau ni. Langsung batal kan oleh kawan tadi. Mengapa kau batal? Katanya sama dengan Yahudi. Nah, Yahudi memang mereka hanya melakukan itu. Jadi tujuan Rasulullah untuk kita tidak sama dengan orang Yahudi. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah. Mudah-mudahan kita mampu melaksanakan puasa. Ya, saling ingat, siapkan diri kita untuk puasa. Anak istri kita juga kita ajak untuk puasa hari Senin dan hari Selasa, Yaumut Tasu'a dan Yaumul Asyura. Kemudian untuk hari Asyura itu sendiri memang banyak amalan yang disunnahkan. Ada yang berdasarkan dengan hadis-hadis yang sahih. Ada juga yang hadis itu dhaif tapi boleh untuk diamalkan, karena hadis dhaif itu tidak dilarang untuk kita amalkan. Di antara amalan-amalan ya, nanti masalah zikir wirid itu macam-macam yang datang dari para ulama. Tapi sekarang kita ambil yang bersumber langsung dari hadis Rasulullah SAW. Yang pertama tadi sudah kita sampaikan, kalau pacak di hari Asyura kita puasa. Ambillah Asyura sekalian Tasu'a. Kemudian di sebagian riwayat ada menganjurkan juga untuk kita menghidupkan malam Lailatul Asyura, malam hari Asyura ini dihidupkan juga dengan ibadah. Itu ada juga walaupun hadisnya dhaif, tapi boleh kita laksanakan. Kemudian ikhwan rahimakumullah, disunnahkan di hari Asyura kita untuk bismillah berpuasa, lalu disunnahkan untuk tausiul iyal. Ini hadisnya kuat. Tausiul iyal, apa itu tausiul iyal? Melebihkan, memakmurkan kehidupan keluarga kita dengan makanan, minuman ataupun apalah yang menyenangkan mereka. Jadi kalau biasanya cuma makanan lauk tanpa buah, tambahkan dengan buah-buahan.
Jangan pisang terus, naik ke dikit, ya. Ada anggula sedikit apa, siapkan ikhwan. Karena fadilahnya luar biasa kata Rasulullah SAW. Siapa yang melewaskan rezeki keluarganya di hari Asyura itu, Allah akan luaskan rezekinya sampai sepanjang tahun. Ya, rezekinya panjang Allah sampai sepanjang tahun. Nah ini bagi orang yang sudah punya keluarga, yang jomblo, wallahu a'lam. Pacak juga mungkin dia bersedekah untuk keluarganya, mak bapaknya. Ya biasa numpang makan, sekarang ini dia nunjuk makan, elok beli apa dia. Nah kita sengaja kan ikhwan, niat memang niat untuk menyenangkan hati keluarga kita, menjalankan sunnah Rasulullah. Bahkan untuk hari Asyura itu antum bisa dapat bonus banyak dengan memberikan makanan bukuan makanan yang lebih, itu sekaligus kita menjamu orang yang berbuka puasa, maka dapat pahala berlipat-lipat. Di samping memang tausiah yang kita lakukan, kemudian kita juga menjadikan niat kita untuk menyenangkan mereka saat berbuka puasa, memberikan makanan. Siapa yang memberikan manfaat rasa iman, siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang puasa, maka baginya pahala sebanyak orang yang puasa. Nah kita anak bini kita puasa, apalagi kita anjurkan mereka banyak ibadah di hari itu kan, nanti banyak zikir, banyak baca kulhu, baca subhanallah walakil. Nah banyak bacaan-bacaan disunahkan untuk kita baca. Yang jelas apapun amal baik yang kita lakukan, ngejus Quran bagus, zikir, tasbih, salawat, semuanya bagus kita amalkan. Nah itu juga disunnahkan. Disunnahkan untuk kita amalkan di hari Asyura. Kemudian yang disunnahkan di hari Asyura itu diantaranya adalah menyayangi anak yatim. Ya, menyayangi anak yatim ini memang di hari Asyura itu ditekankan. Tapi bukan hanya di hari Asyura kita menyayangi anak yatim. Ini banyak kita nih salah. Ya, cuma pas 10 Asyura kita masya Allah tahan mau ngumpul ke danau, mau sempuk repot ngaduk acara untuk anak yatim. Bagus gawe kamu dak nyala bagus, tapi tolong pacak dak terus ke gawe baik nih. Ya, minimal pacak setiap bulan. Dak pacak ya jangan setahun sekali itulah. Setahun sekali budak yatim beli kini buat kini segala macam, sudah dapatlah duit dia tadi. Begitu lewat 2 bulan paling banyak, kalau dapat banyak amplop tadi itu. Kalau dia tadi itu habis cuma 3 hari lewat. Besok sampai nunggu Asyura tahun depan baru dapat lagi santunan. Lalu kita lewat Asyura tadi langsung berharap kalau dia dapat apa yang dikatakan Nabi, ana wa kafatul aitam kahaten, kata Rasulullah, aku dengan orang yang mengayomi, melindungi, menyayangi anak yatim seperti ini kakek di surga, kata Rasulullah. Menunjukkan kedekatan magom ma'iyah, aku dan orang yang memperhatikan menyayangi anak yatim akan seperti ini. Maaf, cuma modal ngenjuk duit 10 Asyura nak dapat magam ini, kaget dulu. Ya, walaupun Allah boleh ngenjuk, Nabi boleh memberikan, tapi bukan itu. Perhatikan sepanjang hidup dia, kita punya keponakan, kita punya sepupu, kita punya tetangga. Mak mana budak ini? Pertama, dari nafkah memang itu yang dibutuhkan oleh mereka. Makanan, minuman mereka, berikan rezeki yang halal. Bukan cuma pas Asyura, kalau ente punya kelebihan, minta maaf. Ini kami ini ngomong apa adanya. Ada uang nak masuk anak ke pondok, ini sangat miris. Jadi waktu kebetulan budak itu abahnya baru meninggal. Kebetulan budak ini sudah umum, memang nak masuk pesantren. Wak bibi mamang ini berduit galau sebenarnya. Tapi belum apa-apa lah ngomong sama kami. Ustaz kaget mungkin anak almarhum nak kita titipkan di tempat pesantren antum. Dia ni anak yatim Ustaz. Apa dia maksud ngomong dia anak yatim? Tahu kami abah baru meninggal. Ya, maksudnya gratis ke? Dah sebagai bayaran. Kalau pajak tunjuk payu siap insya-Allah. Tapi alangkah ruginya kamu. Alangkah ruginya antum. Sahurnya bercekak-cekak yang Lembang tu. Berapa biaya sekolah budak ni? Berapa bajunya? Jangan nganggu pesantren, jangan nganggu sekolah. Kita ini ya rugilah kamu. Ya, insya-Allah kita orang pondok akan diberikan Allah kemampuan itu. Tapi alangkah ruginya inti orang. Ya, orang banyak berebut. Ya, orang banyak berebut untuk biar. Bahkan kami dapatkan ada seorang muhibbin ikhwan rahmatullah yang minta cari kinian anak yatim dari kalangan habaib katanya. Nak ku bayari tiap bulan. Nah, ketemu macam ni habis kita pahala kita. Seharusnya kita. Tak ada, jangan Ustaz, jangan kamu. Kami masih mampu. Biarlah anak sisi ke duit anak. Berapa gitu, berapa badek. Badek sih kok ponak anda pacak kita nolongnya. Berikan, itu salah satu. Namun yang lebih dari situ ikhwan yang macam tadi kita kalau taruh di pesantren atau bukan pesantren, sekolah umum tidak apa-apa. Yang penting agamanya kita kawal. Ini banyak image yang salah di kalangan masyarakat kita ni, budak yatim identik dengan nakal. Dan kalau nakal budak yatim itu sesuatu yang sah-sah saja. Ini harus kita rubah image ini ikhwan. Tak benar itu. Ya.
Buktinya kita kalau ada budak yatim nakal nak dimari, jangan. Anak yatim itu. Ya Allah, astagfirullah. Untung aku tak marahi dia. Nah, ngasuh selamat kita tak marahi dia tadi tu. Budak yatim berlari-berlarian, dilanggar ke masjid. Oh, dengan main-main. Walhasil suatu yang membuat dia tu kalau dia tadi bukan anak yatim, berdosa kami tadi. Karena yatim tu makna belum balik. Ya, karena dia budak kecil. Karena dia budak kecil katakanlah dianggap budak kecil. Tapi kalau dibiarkan, dia akan melakukan hal-hal yang buruk. Kena sumpah serapa manusia. Oh, nak siapa ni kau ngacau pelanggan masjid. Oh, sumpah macam-macam. Ya, melakukan hal yang kotor, ngomong kotor, berbuat maksiat ini segala macam, dibiarkan. Jangan, biarlah anak yatim itu. Jangan dimari anak yatim itu. Akhirnya budak ini pas balik jadi bandit. Karena waktu belum balik, okeylah, belum balik dimakfu, tak kena dosa dia. Tapi ini bibit akan muncul di hatinya. Menjadi tabiat buat dia. Begitu dia balik, hancur budak ini. Kenapa? Dosa yang dewek dia. Dia sudah terbiasa dengan mencuri, terbiasa dengan ngomong kotor, terbiasa dengan segala keburukan. Kenapa bisa seperti itu? Karena dari awal tidak ada yang nyegah dia dalam keburukan. Ini suatu kesalahan, ikhwan. Ya, kadang-kadang sampai identik. Ini kenyataan yang kita, realita yang kita dapatkan. Ketika ada budak kecil main kami ada sikap agak aktif. Nganggui kawannya. Kalau main nganggui kawan, ngambil kawannya, nyulak ke kawannya, sampai gitu. Siapa budak ini nih? Akalnya gitu. Jika kawan sebelahnya, sudahlah, biar kalau ada apa-apa budak itu. Tidak apa mana, semua rayu budak ni. Oh, itu tuh budak yatim, tahu tak? Oh, pantaslah gitu. Makin ngomong pantaslah. Ketika kawan jatuh, itu tuh anak yatim. Oh, pantaslah. Pantas apunya? Nakal tadi. Seakan-akan kalau tidak ada didikan bapaknya, sekarang maaf ikhwan, berapa budak yang masih punya bapak nakal, bapak tidak ngurusi. Tapi berapa banyak anak yatim karena dilindungi, dididik, diarahkan oleh keluarganya, lebih soleh dari budak yang punya bapak, punya mak. Lebih soleh. Maka begitu saksikan para aulia, para solehin, mereka ditinggal oleh orang tua dari kecil. Dengan berkat didikan maknya yang solehah, ini anak tumbuh dengan seorang menjadi rijalullah, menjadi aulia kibar, solehin sangat-sangat banyak. Nah, jadi jangan salah ikhwan, anak yatim itu bukan cuma kita santuni setahun sekali, lalu kita cuma ngejadi baik, kita arahkan, kita perhatikan, kita boleh gantung sebagai paman atau sebagai sepupu, ada hubungan goroba, hak, aujab, lebih berhak dan lebih wajib untuk memperhatikan anak yatim. Jangan sampai kita titipkan ke pesantren, ke daun yatim lalu kita lepas tangan. Rugilah kita kaget yaumil qiyamah, na'udzubillah min dzalik. Soalnya kita yang mengayomi mereka. Nah, kita perhatikan perkembangan. Kalau di pesantren, insya-Allah beliau ini terdidik, terarah, mungkin jadilah orang yang soleh mudah-mudahan. Nah, sekarang tidak di pesantren, nak dijaga. Sekolahnya mana dari kecil meninggal abahnya di umur 3 tahun sampai umur 6 tahun belum baca Quran. Teledor kita. Ini harus perhatikan seperti kita memperhatikan anak kita sendiri. Sekarang umur 3 tahun, carikan, masukkan PAUD, masukkan TK, panggilkan ustaz, melok ngaji di sini, ngaji situ, belajar. Sampai dia umur 5 tahun sudah bisa baca Quran. Begitulah seperti itu kita terhadap anak kita, apalagi terhadap anak yatim. Ajarkan mak mana salatnya, mak mana pergaulannya. Ketika dia sudah balik, sudah paham tentang aurat, sudah paham tentang ini, tentang itu, kita perhatikan. Nah, ini yang seperti ini yang akan bersama Rasulullah. Dijaga, kalau dia nakal dimarahi. Seperti anak, bahkan kita lebih menyayangi dia daripada menyayangi anak kita. Kenapa? Dia tidak punya bapak. Ya, dia tidak punya ayah, apalagi kalau sudah anak yatim piatu. Nah, ini ikhwan rahimahullah. Kemudian satu lagi yang perlu kami tanamkan di sini ikhwani, kita ini kadang-kadang terlalu terfokus dengan hukum secara teks yang tertulis di dalam kitab. Yatim adalah anak yang tidak memiliki abah, ditinggal mati, bukan ditinggal cerai. Minta maaf yo, bukan ditinggal cerai. Bercerai bapak emaknya, dia melok emaknya, mana bapaknya katik. Bukan katik itu meninggal, katik bercerai. Tak masuk anak yatim. Anak yatim itu yang bapaknya meninggal. Ya, meninggal dulu dunia. Nah, sampai kapan dihitung yatim? Sampai dia bulughul hadul baligh, sampai masuk umur baligh. Memang benar itu yang tertulis di sebagian kitab menjelaskan tentang definisi anak yatim. Tapi yang salahnya kita ini menyikapi begitu sudah tahu ini, besok sebulan berapa umurnya sudah? Oh, sudah baligh belum? Sudah, berarti coret, tak usah tunjuk lagi santunan. Coret, tak usah ngapo, sudah baligh. Ajija punya anak 5 lah balik kalau ceret. Ajija ni janda, katik gawian, anak ni SMP lebih besar biaya hidup. Justru semakin mereka lebih besar, umur mereka lebih besar biaya hidup. Justru kita saat itu kita potong.
Nah, kalau kita balik kepada kaidah tadi yang mengatakan sampai balik ya sudah, oke lah, boleh. Sekarang solusinya pun untuk budak ini. Budak SMP pajaknya duit apa ikhwan? Tamat SD. Budak balik umur 1 SMP kebanyakan sekarang ini. Pajaknya duit apa? Sampai lulus SMA pun kebanyakan belum bisa nyari duit. Lalu kita putuskan hajat mereka tadi, terkepo emaknya. Nak nyari duit dari mana? Justru kita tetap berikan infak. Tak usah pakai judul anak yatim. Kita ni terlalu kadang-kadang, kalau anak yatim beda, kita kaget dapat pahala ni bakal sama Nabi. Apa Nabi tak gembira kalau kau nolong mereka setelah keluar dari status anak yatim? Gembira. Bahkan ketika kita memutuskan hajat mereka, Nabi bersedih. Jangankan anak yatim, manusia biasa yang punya bapak emak, kita putuskan hajat mereka, Nabi sedih. Kita sampai ke hajat mereka, Nabi gembira. Nah apalagi ini budak yatim, kelas 2 SMP, kelas 3 SMP itu dah kacau lagi namanya coket sudah. Juga anggota baru. Nah ini harus kita ada sikap. Sekali lagi tidak menyalahkan sistem itu mengatakan umur yatim sampai sekian. Kalau betina katanya ada yang mengatakan sampai dia menikah atau diambil uang untuk dinikahi, baru lepas tanggung jawab kita nyaga dia, mendidik dia. Sekarang yang kita saksikan budak SMP belum baca apa-apa, budak SMA belum baca apa-apa, masih nerima duit jajan dari maknya, baju segala macam masih nerima dari bapak mak, dari mak dulunya. Nah, jadi di sini silahkan kalau inti memang, jadi di mana-mana kebanyakan panitia-panitia yang galak nganjuk santunan ini biasa menseleksi tahun berikutnya. Nah ini sudah balik, oh ini sudah balik, coget kalau putus hajat mereka ini. Nah, solusinya apa? Sementara kalau kita saksikan sekali lagi ikhwan, justru saat kau putuskan di situ mereka punya hajat lebih besar. Masuk SMP. Nah sekarang nak ma'asura nih, kan budak nak masuk sekolah nih, beli baju baru, tas baru, buku baru, sepatu baru. Nah ini sudah SMP, ya Allah, nangis emaknya. Mentang yang tinjuk budak kecil yang belum ada hajat apa-apa. Nah, terus masalah ngenjuk untuk anak yatim tadi, memang di sini kadang-kadang jadi suatu pembahasan. Kalau kita ngomong ini untuk kamu, maka untuk dia dulunya tak boleh makan minumnya, melok makan minum, maknya juga tak boleh melok makan minum. Kalau kita ngomong ini untuk anak yatim nama Fulanah binti Fulan atau Fulan bin Fulan. Nah, jadi dulunya tak boleh melok makan, maknya pun tak boleh melok makan. Ada yang berpendapat seperti itu. Silakan kalau memang memakai pendapat seperti itu. Tapi kalau mak tidak ikhwan, mak bak itu apa hal tu anak boleh melok makan. Nah, kalau masalah dulu tadi ya okey lah, bisa kita tunjuk amplop sikap sewang. Sikap sewang nian mereka tadi tu. Nah dulunya tidak dapat kadang-kadang. Sementara kita mentakyin ini untuk Fulan bin Fulan, sementara dia punya dulu juga yatim yang besar-besar tadi, tidak dapat apa-apa. Nah, maka lebih afdal ambil solusi tengah. Ya, ini untuk keluarga si Fulan, almarhum si Fulan, sebutkan nama bapaknya untuk keluarga almarhum si Fulan. Maka emaknya dulu yang sudah besar tadi, yang sudah balik pacak menikmati, kalau itu lebih afdal. Tapi kalau tetap dengan tadi ada namanya kan di amplop tadi untuk Fulan bin Fulan, labas dulunya nak melok makan sebenarnya tidak jadi masalah. Ya, lalu kesianlah yang sudah balik tadi, balik cerita yang sudah balik tadi, namulah dihapus, amplop lah tak dapat lagi, nak ambil berkah dari duit dulunya tadi yang dapat, dia pun tak diperbolehkan. Misal kita ambil pendapat itu, maka solusinya ya kita tunjuklah dengan kata untuk si Fulan dan keluarga, atau langsung pakai nama almarhum keluarga si almarhum Fulan, maka semua yang di rumah itu ikut bisa menikmati tadi itu. Masalah bab rahimakumullah yang disunahkan di hari Asyura. Minta maaf kita mungkin tidak baca kitab ya. Itu anak yatim tadi memang disantuni salah satunya. Memang disunahkan juga menggosok kepala anak yatim. Nah banyak orang nak ngebut menggosok kepala anak yatim. Oh sampai anak yatim kepala penyu. Kadang-kadang ngenjuk duit tidak. Ada juga ngenjuk sudah ngosok. Ngapa? Memang fadilah yang besar. Siapa yang ngosok anak yatim sebanyak rambut yang dia sentuh, sebanyak itu ampunan dosa dari Allah. Nah, ya kalau yang ngosok kepala cuma 3 ustaz 3 lemah. Kalau yang 30 yang nyentuh ni melak nak ngosok kalau tunduk kepala budak ni. Ya. Nah inilah kadang-kadang dilema juga ikhwan. Ya dilema memang. Balik-balik nak lillahi ta'ala. Awal niat akhir ni niat. Mayib nyumbang, misadik nyumbang, Habib nyumbang, Habib nyumbang. Ana nyumbang juga. Habib ni nyumbang juga. Pas ngenjuk simbolis ana sama mayib yang tampil ngosok kepala budak kamu jadi penonton dia mati, kami nyumbang juga pengen juga nyari pahala megang kepala yatim tadi banyak itu, ada yang terungkap ada yang tidak terungkap
balik niat awal nih, niat sudah lillahi ta'ala. Ya kalau kamu yang nyumbang 30 megang kepala yatim, kau budak yatim. Ya, apalagi ada yang terlalu sampai dikucek-kucek nih, sampai budak yatim memang belum balik. Cuma biasa kan pakai kerudung budak nih. Dia umur 9 tahun pakai kerudung. Pas ditampilkan dia tahan sampai digogonya. Ngapa? Kalau kucek kerudung tidak kena rambut jadi ya dapat ilmu tadi kan, sebanyak tersentuh tangannya dengan kan, kalau pucuk tak nyentuh rambut, tahan singkat nih rambut. Yatim tino gosok-gosok. Ya, la tafrid wala ifrat. Jangan terlalu berlebihan. Ya, jangan terlalu berlebihan. Allah lihat apa yang di hati kita. Memang itu tadi dilema ya, Bang. Kamu jadi panitia pembagian ini kadang-kadang maaf. Ya, yang ditampilkan dia wong tajir. Ya, yang tajir itu kok tampilkan, yang tajir lain merek nyumbang. Tidak lagi tahun depan apa kami tidak boleh apa usap kepala si anu tentang dekat sama ustazah itu si anu jadi bikin hati malah ya sudah datang anak yatim siapa rumah datang gosok palanya di rumah dia ya cium keningnya bebas intis puas-puasnya ya kalau nak macam itu ala kulli hal ikhwan rahimakumullah. Kemudian di antara yang disunahkan di hari Asyura itu kita mengunjungi ulama, mengunjungi orang-orang soleh. Itu disunahkan, termasuk mengunjungi orang-orang yang sakit. Nah, kalau kamu pegawai rumah sakit lemah, kunjungi yang sakit di rumah sakit tuh. Nah, kami dulu di Tahrim seperti itu mengunjungi. Nah, katik dulu katik sana kata. Cuma sengaja datang mengunjungi orang sakit. Tapi nak nyari orang sakit rumah sakit airport, kampung ini kita banyak ikhwan. Kadang-kadang terkonjol bertahun-tahun sampai kita lupa sama dia. Kapan dia pas meninggal? Bener. Yang kena stroke, kecelakaan, patah kaki, tidak mentu lagi, hilang deh. Waktu bau kejadian, kau heboh. Sudah, mau mana sebulan? Alhamdulillah balik di rumah sakit. Sudah selesai cerita dia. Sudah balik di rumah sakit, tapi itu kan jauh di rumah. Tak mentu dah sampai berbulan-bulan, sampai kapan kita baru ingat? Ya Allah, pas dia meninggal. 3 tahun dia tuh di rumah sudah. Ya Allah. Ini bentuknya kurang perhatian kita dengan jiran tetangga kita. Atau tahu ketika ada orang lain datang mengunjungi dia, orang dari jauh, mana nanti keterusin? Anak dari rumah Usman, apa? Karena Usman kan sakit. Oh iya, sudah lama dia sakit. Iya, aku tahu lah lama. Kita tak ngeluhi, orang dari luar ngeluhi dia. Nah, termasuk sunnah. Yang mengunjungi ulama, ustadz, kiai itu orang soleh itu disunahkan memang. Nah, sebenarnya itu bisa untuk melakukan, ya. Yang penting tepat waktu, tepat kondisi. Ya kalau kita kunjungan ini itu alhamdulillah masya Allah kita lakukan dulu di Tahrim luar biasa. Memang mereka open house, ulama habaib itu open house dan kita tidak merepot ke mereka. Kita datang tidak butuh dinjuk makan dinjuk minum karena semua yang datang orang yang berpuasa hari itu. Datang dengan kadang-kadang macam qasidah, doa, bubar dah duduk betapo dah. Dengar baik habisnya pindah lagi ke ustaz fulan, pindah ke ustaz fulan. Nah, kalau kami alhamdulillah kalau kami dianggap ustaz cukup ketemu di majelis bela kayak. Cukup ketemu di majelis. Senin tetap majelis, Nawar ada majelis insyaallah. Selasa juga tetap ada jauh nih ke Begayut sana. Ya. Tapi ustaz lain kejagilah kamu, datangilah. Ustaz lain datangilah. Ustaz orang-orang soleh banyak yang kita walaupun bukan ustaz itu mereka orang soleh. Itu memang termasuk dianjurkan disunahkan. Ya, ada lagi tambahan sunnah yang memang ini hadis yang dhaif. Potong kuku, pakai celak mata, ya silakan, tidak ada larangan walaupun hadisnya dhaif. Tapi yang pertama-tama tadi kita jangan kalau bisa puasa sunnah jangan tidak tausial tadi kemudian menyantuni anak yatim tadi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah SWT menjangkau umur kita dalam sehat walafiat dan berikan taufik dan inayah sehingga kita bisa mendapatkan hari-hari yang berkah yaitu hari Tasu'a dan hari Asyura dan mampu menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya dan mungkin insyaallah ya majelis tetap jalan ikhwan malam besok insyaallah malam Ahad kita ada majelis zikir ziarah maghrib kumpul di Mushola Al-Fakhr Kampung Ilir belakang Pasar Kuto. Isyanya kita ziarah seperti biasa Pengen Syarif Ali lalu kumpul di Kambang Koci. Kemudian Senin malam Selasa Senin seperti biasa majelis, malam Selasa seperti biasa yang puasa Tasu'a insyaallah mungkin mudah-mudahan ya masing-masing kita bawa bekal sendirilah kurma sama air barangkali ada kue-kue ringan terus saling berbagi di Masjid Lawang Kidul bagi yang puasa barangkali. Dan untuk hari Selasa malam Rabu kita ada majelis zikir ziarah
Mungkin yang hadir majlis Muharram insyaallah mungkin panitia atau pengurus mushola mungkin akan menyiapkan ala kadar untuk takjil ya, untuk takjil. Setelah itu sholat maghrib kita majlis seperti biasa. Setelah itu yang memang nak balik asya silakan makan. Kalau yang nak lanjut ziarah ke Magam Datuk Agin ya, mungkin asya di sana disiapkan makan malam seperti biasa, tidak nunggu kita puasa. Memang di situ alhamdulillah selalu disiapkan makanan berat, jadi yang mungkin pacak bertahan langsung ziarah, mungkin habis ziarah kita dapat makan di sana insya Allah taala. Kemudian untuk masalah bubur Asyura ya, silahkan ada kemampuan nak berbuat, nak berbagi, itu ada landasan ceritanya panjang. Yang jelas salaf melakukan itu, yang membuat bubur Asyura. Bubur yang kadang-kadang repot kedua, ini tidak punya harus makin ini, harus makin itu, repotnya. Padahal itu semua sesuatu yang sifatnya bid. Bubur Asyura di sini sama ditayam sana beda. Ya kadang-kadang itu tidak makin, harus makin, repot. Yang penting bubur. Mentuk ke di hari Asyura, bubur Asyura sudah. Ya, bubur apa dia? Gemoy apa kamu beli? Bubur beli bulan Asyura, bubur putih, bubur apa? Cuma memang kita sudah punya adat sendiri, ya. Kadang antum masuk satu daerah dengan daerah lain beda-beda bentuk bubur itu. Intinya bubur. Ya, bubur dibentukkan di hari Asyura. Kalau budak ada puasa, budak kecil senangkan joi bagi makan ke. Kalau tidak antar ke rumah-rumah buat buka puasa. Jadi malam Rabu insyaallah kita zikir ziarah dalam keadaan puasa insyaallah, mudah-mudahan bertambah pahala yang kita dapatkan. Untuk Rabu malam Kamis zikir ziarah seberang ulu insyaallah taala. Mudah-mudahan diberikan taufik hidayah kita bisa menjalankan itu semua, amin ya rabbal alamin. Ini saja ikhwan, minta maaf mungkin malam tidak sempat kita baca kitab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Hadza ma aqulu astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal adzan insya. شكرا جزاكم الله. لا اله الا الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله